So in this class, we shall start with angular wave functions and shapes of atomic orbitals. তো এখন আমাদের জানা আছে যে psi, this is actually given by r nlr nlr and theta l m theta and phi m phi. তাহলে এটা আমাদের জানা আছে যে this is the radial part of the wave function, এইটা হচ্ছে radial part of the wave function, and this is the angular part of the wave function psi, তাই তো? The radial part of the wave function, as you know, it is dependent upon the two quantum numbers, uh, principal quantum number and the orbital angular momentum quantum number. While the angular part of the wave function, it is dependent upon L and M. That means the angular part of the wave function is independent of principal quantum number. Now, এখন আমরা জানি বা তোমরা দেখবে যে এই angular part of the wave function থেকে আমরা কি পাই? We get the shapes of atomic orbitals. দেখবে এইটাকে it is denoted by y theta phi. ওকে, দেখো এই y দিয়ে ডিনোট করা হচ্ছে theta phi. This is the angular part of the wave function. It is denoted by y theta phi. Now এইখান থেকে এই যে y theta phi যেটা, it is dependent upon theta and phi. তো এইখান থেকে কিন্তু আমরা we can actually get the shapes of atomic orbitals. কিভাবে? দেখো এই যে এই theta theta মানে এইটা, this theta theta, this is actually given by, এটা তো আমরা সলভ করতে পারছি না, আমাদের এটা তোমাকে একটা ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি, this theta lm theta, this is actually given by a constant which is dependent upon both n and both l and m. ঠিক আছে, c ধরো আমরা এরকম বলছি clm, this constant is dependent upon the orbital angular momentum quantum number and magnetic quantum number m. Sine mod m theta d of l plus mod m d cos theta l plus mod m of sine twice l theta. ঠিক আছে, তার মানে এই যে এই থিটার এক্সপ্রেশনটা ইজ লাইক দিস. সো দিস ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, কারণ তোমাকে দেখবে অরবিটালের শেপ দেবে করতে দিতে পারে, তাহলে এই যে এক্সপ্রেশনটা এটা তোমাকে আপাতত মনে রাখতে হবে. ঠিক আছে, আর এই যে ফাই যেটা দেখো, এই ফাইটা, এই ফাই এর এক্সপ্রেশনটা কিরকম? দেখো এই ফাই, it is dependent upon magnetic quantum number only. This is given by 1 by root of twice pi e to the power I m phi. তাহলে phi যেটা, this is actually given by এইটা. মানে আমরা এখানে দেখো ইকুয়েশন আমরা এইভাবে দিতে পারি যে this is equation 1, this is equation 1, ঠিক আছে, this is equation 2. We are now interested with the this part of the angular part of the wave function, আর এটা হচ্ছে 3.
তাহলে আমাদের ইকুয়েশন 2 আর 3টা আমাদের ইম্পর্টেন্ট টু ডিটারমিন the shape of the orbital, where you already know that this theta, this is what? This is the zenith angle. মনে পড়ছে? Zenith angle, theta is the zenith angle, and phi, this is the azimuthal angle. এটা হচ্ছে azimuthal angle. তাহলে জেনিথ অ্যাঙ্গেল আর এটা হচ্ছে azimuthal angle. ঠিক হলো? তো এবার আমরা নেক্সট দেখো, we want to find out the shapes of different orbitals. যেমন ধরো তোমাকে ফার্স্টে তোমাকে বলা হলো শেপ অফ, say if you want to find out the shape of, sorry, if you want to find out the shape of s orbital, দেখো it is independent of principal quantum number. কেন? কারণ আমরা স্ফেরিক্যাল হারমোনিক্স y যেটা, সেখানে আমরা দেখেছি যে it is independent of the principal quantum number. তো যার ফলে shapes of the orbitals, they are independent of principal quantum number. কিন্তু আমরা জানি যে এটা ডিপেন্ডেন্ট, আমরা জানি যে y, এই থিটা ফাই যেটা, it is dependent upon, both থিটা and phi, তাই তো? তাহলে আমরা এক এক করে করি। এই থিটার এক্সপ্রেশনটা ফার্স্টে আমরা লিখি, আরেকবার লেখা হোক। we know that this theta, এই থিটা এল এম থিটা, এটার আমরা এক্সপ্রেশনটা কি লিখেছি? এটার এক্সপ্রেশনটা আমরা লিখেছিলাম constant, a certain constant, it is dependent upon L and M. তারপর কি লিখেছিলাম? sin mod of M theta, তাই তো? তারপর কি বলেছিলাম? d of L plus M divided by d cos theta L plus M into sine of twice L theta. এখন ধরো for s orbital আমরা জানি, দেখো for s orbital we know that L equals 0. s orbital এর ক্ষেত্রে তো আমরা জানি L equals 0. We know that for s orbital L equals 0, and obviously m এর ভ্যালু কি হবে? 0ই হবে, এছাড়া তো কিছু হতে পারে না, তাই তো? if L equals 0 then m should have value equal to 0. তাহলে এখান থেকে আমরা যদি এক্সপ্রেশনটা লিখতে থাকি, মানে দেখো, if you write the expression for this theta lm theta, this is a constant, এটা এই 0 দিয়ে ডিনোট করছি কনস্ট্যান্টটা, sine of to the power 0 theta, ঠিক আছে তো? sine to the power 0 theta, or এবার এটা কি হচ্ছে? d of 0 plus 0 divided by d cos theta 0 plus 0 sine of twice into 0 theta. ঠিক আছে তো? তাহলে এই জিনিসটা খুব ইজি হয়ে যাচ্ছে, দেখো, it becomes just a constant. তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেখো, this becomes c of 0 0, so it is a constant. তার মানে আমরা এখানে দেখছি, দেখো, এই এই যে থিটা এর ভ্যালুটা, if you change the values of theta, ঠিক আছে, if you change the values of theta, that means if you plot, তার মানে এই যে এক্সপ্রেশনটা পাচ্ছি আমরা, দেখো, from this expression, দেখো, if you plot theta versus, if you plot theta plotting এই
প্লটিং থিটা থিটা ভার্সেস এই থিটা থিটা মানে থিটা ln থিটা আর কি ভার্সেস থিটা, ঠিক আছে, ফর এনি ভ্যালু অফ থিটা this value will be a constant for all values of theta. For all values of theta, this will be a constant. ঠিক আছে? তাই এটা যদি constant হয়, now plot, if you want to plot this theta theta versus theta, if you want to plot this theta theta versus theta, we need a polar graph paper. কিরকম? দেখো, দেখো, I'm showing you a polar graph paper. দেখো, this is actually a polar graph paper. দেখো, এটা যেটা আমরা দেখাচ্ছি, এটা একটা পোলার গ্রাফ পেপার। তুমি তো এমনি গ্রাফ পেপার দেখেছো, এটাকে আমরা পোলার গ্রাফ পেপার বলছি, যেখানে ইউল ফাইন্ড দ্যাট এইখানটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পয়েন্টটা হচ্ছে দিস ইজ দি পজিশন অফ দি নিউক্লিয়াস, যেটা আমরা প্লট করবো অরিজিনটা, দিস ইজ দি পজিশন অফ দ্য নিউক্লিয়াস, আর উই আর গোয়িং টু প্লট থিটা থিটা ভার্সেস থিটা। মানে ধরো when থিটা ইকুয়ালস জিরো, থিটার ভ্যালু যখন জিরো হচ্ছে, ঠিক আছে, থিটার ভ্যালু যখন জিরো হচ্ছে, আম, আমার মনে হয় এই গ্রাফটার থেকে লেট মি শো ইউ অ্যানাদার গ্রাফ, এইটা না মুছে দিচ্ছি, আই এম রাবিং দিস আউট, আই এম শোয়িং অ্যানাদার গ্রাফ, এটার মধ্যে একটুখানি this one will be better. এটা দেখো একটু ছোট লাগছে কিন্তু বাট দিস ইজ বেটার নাকি? ফাইন। সো নাকি আগেরটা দেখাবো? এখানে একটু হেজি লাগছে নাকি? আচ্ছা, এনিওয়ে let me delete this image. আগেরটাই দেখাই। Okay, fine. So this is better. So as I have mentioned, যে এখানে দেখো এই পজিশনটা, this position, এই যে পজিশনটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, this is the position of the nucleus, এটা আগে বললাম, এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের পজিশন, নিউক্লিয়াসটা আমি জাস্ট মার্ক করে দিচ্ছি, this is 0 0 বা নিউক্লিয়াস, এবং for different given values of theta we want to find out the value of h, মানে theta theta। আচ্ছা ধরো for theta equal to 0, ঠিক আছে, থিটা জিরো মানে আমাদের রেসপেক্টে থিটা জিরোটা কোনটা, এই জায়গাটা দেখো, অ্যালং দিস অ্যাক্সিস এটাকে আমরা থিটাকে জিরো বলছি, এবং থিটার ভ্যালুটা এইভাবে আমাদের বাড়ছে, তাই তো? তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের রেসপেক্টে, এইটা হচ্ছে 10, এটা হচ্ছে 20 ডিগ্রিজ, এটা 30, এটা 40, এটা 50, 60 ডিগ্রিজ, 70, 80 ডিগ্রিজ, অ্যান্ড দিস ইজ 90 ডিগ্রিজ। তা আমাদের রেসপেক্টে থিটা ভ্যালুটা আমরা তো এইভাবে জানি, এইটা হচ্ছে 0 ডিগ্রিজ, তাই তো? তাহলে দেখো, ইনিশিয়ালি when theta equal to 0, what will be the value of theta theta? Constant value, কারণ আমরা একটু আগেই দেখলাম
যে ফর এনি ভ্যালু অফ থিটা, ঠিক আছে, ফর এনি ভ্যালু অফ থিটা দিস ভ্যালু ইজ কনস্ট্যান্ট। তাহলে এই যদি কনস্ট্যান্ট হয়, ধরো আমি কথার কথা বলছি, এইখানে আছে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা, সে সাপোজ এইখান থেকে এই এই যে ভ্যালুটা, দিস ইজ কনস্ট্যান্ট। তাহলে when theta equal to 0, this is the position, এই হচ্ছে কোঅর্ডিনেট। তার মানে আমাদের থিটা 0 যখন বলছি আমরা, দিস ইজ দি ভ্যালু অফ, এই যে ভ্যালুটা দেখছি আমরা, এই যে জিনিসটা দেখানো হয়েছে, এইটার যে ডিস্টেন্সটা, দিস ইজ c00, ঠিক আছে। ফর থিটা ইকুয়ালস সে 30 ডিগ্রিজ, একই ব্যাপার। থিটার ভ্যালু কি হচ্ছে বলো? দ্য ভ্যালু অফ থিটা উইল বি হোয়াট? সেম, ইট উইল বি c00। আমার 30 ডিগ্রিজেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটা সেম থাকছে, 60 ডিগ্রিজেও একই থাকছে, তাই তো। এবং এই ভ্যালুটা দেখো, এইখানটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়াট এভার ইট ইজ, এই ভ্যালুটা কিন্তু যদি আমরা বলি তো পজিটিভ, তো পজিটিভ ভ্যালু, কারণ পজিটিভই আসছে। যদি c00 ভ্যালুটা পজিটিভ হয়, তাহলে আমরা এখানে একটা পজিটিভ ভ্যালু আমরা বলছি, ঠিক আছে। দেখো ইটস লাইক দিস। তাহলে আমরা আসলে এইভাবে উই আর অ্যাকচুয়ালি প্লটিং দিস, এবং আমরা এই ভ্যালুস গুলো পাচ্ছি at different values of theta. So when theta is 90 degrees, it should be somewhere here. দেখো এবার এটা হচ্ছে 120 ডিগ্রি, আমাদের রেসপেক্টে 120 ডিগ্রিজ এটা। তাহলে this is 150 degrees and this is 180 degrees। দেখো this is 180 degrees, 50, 60, 70, না এটা হচ্ছে 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, this is 180 degrees। This is not 120, আমি ভুল করে ফেললাম। দেখো এইটা হচ্ছে, this is 120 হচ্ছে এইটা, this is 120 degrees, this is 120 degrees, কারণ 100, এটা হচ্ছে 100, 110, এটা হচ্ছে 120, ঠিকই আছে, 130, 140, 150, 160, 170, 180, so 180 degrees। So for all values of, theta, you'll find the value of theta is constant। তার মানে দেখো এই 150 তে এই কনস্ট্যান্ট ভ্যালু পাচ্ছি আমরা, 180 তেও এই পাচ্ছি। তাহলে আরো যদি ফার্দার বাড়াই, ঠিক আছে, 180, 190, 200, দিস ইজ 210। তো ইন দিস ওয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে ভ্যালুটাই কনসিডার করছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উই আর গেটিং দ্য কোঅর্ডিনেট লাইক দিস। এইরকম আমরা কোঅর্ডিনেট পাচ্ছি যেই ভ্যালুটা কনসিডার করছি। তাহলে এই কোঅর্ডিনেট গুলো দিয়ে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ড্র আ প্লট, ঠিক আছে, এটা তুমি যদি গ্রাফটা টানতে যাও ইউজিং দিস কোঅর্ডিনেট, তাহলে দেখো কিভাবে টানছো তুমি প্লটটা। তুমি যদি কোঅর্ডিনেটস গুলো জয়েন করো, দেন ইউ উইল গেট আ প্লট, তাই তো। তাহলে কোঅর্ডিনেটস গুলো তুমি যখন জয়েন করছো, দেখো এখান থেকে তুমি জয়েন করছো এইভাবে, এখান থেকে জয়েন করছো লাইক দিস, ইন দিস ওয়ে ইউ আর জয়েনিং দ্য কোঅর্ডিনেটস লাইক দিস, তাই তো, তুমি এইভাবে জয়েন করছো। Now when you are joining the coordinates, তুমি যে প্লটটা পাচ্ছ, দেখো it becomes a circle, তাই তো। তাহলে তুমি যখন প্লটটা করছো, দেখো একটা সার্কেল হয়ে যাচ্ছে। So when you are joining the coordinates, it becomes a circle। এবং সব জায়গাতে এই ভ্যালুটা দেখো, the value of theta is positive। তার মানে এখানেও পজিটিভ হচ্ছে পুরোটা, বা সি সি মানে কনস্ট্যান্টের যে ভ্যালুটা হবে,
এই পজিটিভ আমরা ধরে নিচ্ছি, যদি নেগেটিভ হতো তো নেগেটিভ হতো, কনস্ট্যান্টের ভ্যালু ডিপেন্ডস আপন দি ভ্যালু অফ দি কনস্ট্যান্ট। বুঝতে পারছো তো পজিটিভ কেন দিচ্ছি? কারণ এই যে ভ্যালুটা আমরা ধরে নিচ্ছি এই কনস্ট্যান্টটা যদি পজিটিভ হয় তো পজিটিভ, যদি নেগেটিভ হয় তো নেগেটিভ, সব কটা নেগেটিভ হবে। তাহলে ইন দিস ওয়ে আমরা প্লটটা থিটা থিটা ভার্সেস থিটার প্লট করলাম এবং ইট বিকামস এ সার্কেল। তাহলে আমরা এখানে নেক্সট কি লিখছি, যে এই যে প্লটটা, দ্য প্লট অফ থিটা থিটা ভার্সেস থিটা বিকামস এ সার্কেল। তাহলে লিখি জিনিসটা, দ্য প্লট অফ এই থিটা থিটা versus theta becomes a circle, and নেক্সট পার্টটা হচ্ছে, দেখো আমরা কি করেছি, আমরা আসলে ড্র করেছি এইটা ধরে থিটা থিটা ভার্সেস থিটা করেছি, ঠিক আছে, দিয়ে আমরা বলেছি এটা সার্কেল হচ্ছে। বাট উই হ্যাভ নট কনসিডার্ড, দেখো এই পোর্শনটা আমরা কিন্তু করিনি কনসিডার এখনো পর্যন্ত, এবং এই পোর্শনটা আমরা কনসিডার করতে পারবো না এই লেভেলে। আমাদের জাস্ট বলে দিতে হবে ইনক্লুডিং দি এফেক্টস অফ ফাই ফাই ইট বিকামস আ স্ফিয়ার। মানে আমরা এইটাকে সার্কেল দেখছি, এবার থ্রি ডাইমেনশনালি যদি আসে, ফাইটা যদি কনসিডার করি, দেন ইট উইল বিকাম আ স্ফিয়ার। তাহলে আমরা কি বলবো, তোমাকে পরীক্ষার খাতায় এইভাবে আঁকতে হবে, একে তোমাকে বলতে হবে কি, প্লট অফ থিটা থিটা ভার্সেস থিটা উইল বি আ সার্কেল and including the effects of and including the effects including the effects of phi phi including the effects of phi phi including the effects of phi phi it becomes spherically symmetrical. It becomes spherically symmetrical, তার মানে স্ফিয়ার হয়ে যাচ্ছে, এবং সিমেট্রিক্যাল কেন হচ্ছে, থ্রু আউট ফেজটা সেম থাকে। তাহলে আমরা যে ফেজটা দিই, ঠিক আছে, ফেজটা আসলে আসছে এই কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটার থেকে, পজিটিভ হলে তো পজিটিভ। তাহলে আমরা এই যে এখান থেকে স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক্যাল হচ্ছে, তাহলে এইটা আঁকার পর আমাদের কি করতে হবে, একটা স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক্যাল স্ফিয়ার বলে দিতে হবে, ইট বিকামস স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক্যাল। So this is how we have to draw the shape of s orbital. তা তোমাকে শেপ অফ এস অরবিটাল এরকম আঁকতে দিতে পারে, এবার তোমাকে কিন্তু পোলার গ্রাফ পেপার দেবে না। So in that case you have to use a compass, সার্কেল আঁকতে হবে এবং ডিভাইড করতে হবে একটা, যতটা সম্ভব যদি প্রোট্রেক্টর থাকে সেটা দিয়ে অ্যাঙ্গেলস গুলো মেপে করবে, তা নাহলে সার্কেলটা সার্কেলের মতো হবে না। বুঝতে পারছো, তুমি যদি একটা রাফ ওয়েতে করো, দেন সার্কেলটা দেখবে তুমি দেখবে সার্কেলটা এরকম হয়ে গেল হয়তো, বা সার্কেলটা এরকম হয়ে গেল। তো তোমাকে কি করতে হবে, একটা ইয়ে দিয়ে, প্রোটেক্টর দিয়ে তোমাকে একটু ঠিকঠাক ভাবে করে নিতে হবে কাজগুলো, ঠিক আছে, বিকজ ইউ ওয়ন্ট গেট দ্য গ্রাফ পেপার। আমি এখানে গ্রাফ পেপার দিয়ে দেখালাম আমার বোঝানোর সুবিধের জন্য, কারণ এখানে আমার কম্পাস ইউজ করা ডিফিকাল্ট। তাহলে কম্পাস এবং প্রোটেক্টর দিয়ে করে নেবে সব ঠিকঠাক ভাবে। সো নেক্সট আমরা চলে আসছি শেপ অফ, how to find out the shape of pz orbital, ঠিক আছে, how to find out the shape of pz orbital। আমরা pz অরবিটালের শেপটা কিভাবে বার করব, দেখো এখানে আমরা বলে দিচ্ছি, ফার্স্ট ইউ নিড টু নো দিস ফর pz অরবিটাল, ঠিক আছে, ফর pz অরবিটাল, দেখো p অরবিটালের ক্ষেত্রে l এর ভ্যালু কি হয়, সবসময় 1 হবে। আর p অরবিটালের ক্ষেত্রে, মানে ফর p অরবিটালে আমরা জানি l যদি 1 হয়, m এর ভ্যালু কি হবে, -1,
0 প্লাস 1, তাই না? এল এর ভ্যালু 1 হলে দিজ আর দি পসিবল ভ্যালুজ অফ এম। এখন এম যখন 0 তখনই আমরা পিজেড অরবিটালটা বলি। তার মানে ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার যে পিজেড অরবিটাল যখন আসছে তখন এল ইকুয়ালস 1 অ্যান্ড এম ইকুয়ালস 0। ঠিক আছে? তাহলে এইবার we need to write down the expression for theta theta. দেখো আমরা এই থিটা এল এম থিটা একবার এক্সপ্রেশনটা লিখে নিই, কারণ তোমাদেরও কিন্তু লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে, নাহলে পরীক্ষায় তুমি এটা করতে পারবে না, পরীক্ষায় কিন্তু দেয় এটা। হ্যাঁ, এই এক্সপ্রেশন ইউ হ্যাভ টু নো, আদারওয়াইজ ইট ইজ ডিফিকাল্ট। তাহলে জানতে গেলে তুমি যেমন ফর্মুলা মুখস্থ করো, এটাও একটা ফর্মুলা হিসেবেই মনে রাখো, এটাকে একটুখানি লিখে মনে রাখতে হবে। দেখো আগেই আমরা লিখেছিলাম এইটা, দেখো এই ছিল আমাদের এক্সপ্রেশন। এবার আমরা কি করছি, ফর পিজেড অরবিটাল, ফর পিজেড অরবিটাল, পিজেড অরবিটালের জন্য আমরা কি বলেছি, ফর পিজেড অরবিটাল আমরা অলরেডি বলেছি, দেখো এল ইকুয়ালস 1 এম ইকুয়ালস 0, তাহলে সেটা আমরা বসাই এক্সপ্রেশন এখানে। সো দেয়ারফর এই থিটা 1 0 থিটা, দেখো দিস ইজ C10, কনস্ট্যান্টটাকে এইভাবে দিলাম, সাইন সাইন অফ 0 থিটা ডি অফ, দেখো 1 প্লাস 0 ডিভাইডেড বাই ডি কস থিটা ডিভাইডেড বাই ডি কস থিটা অফ 1 প্লাস 0। এখানে আমরা কি করছি, এখানে সাইন অফ 2 ইন্টু 1 থিটা, তাই তো? তাহলে এবার এখান থেকে কি লিখছি বলো, সো দিস ইকুয়ালস, একটা এই কনস্ট্যান্টটা যেন আছে আছে C10 d of d cos theta, এখানে আমি cos ইয়েতে নিয়ে আসছি 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা, এই 1 মাইনাস cos স্কোয়ার থিটা, ভেরি সরি, 1 মাইনাস cos স্কোয়ার থিটা, তাই তো? সাইন স্কোয়ার থিটার বদলে লিখলাম এটা। সো দিস ইকুয়ালস মাইনাস টুয়াইস C10 অফ cos থিটা। তাহলে দেখো আমাদের এক্সপ্রেশনটা কিরম এলো, আমাদের এক্সপ্রেশনটা এই থিটা থিটা মানে θ10 থিটা, তার এক্সপ্রেশনটা কিন্তু এরকম এলো, ফর ফর পি জেড অরবিটাল, তাই তো? পি জেড অরবিটালের জন্য আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমাদের এক্সপ্রেশনটা ইজ লাইক দিস। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, আমাকে ওয়ান্স এগেন আবার প্লট করতে হবে। সো উই নিড টু প্লট, মানে আমরা যদি পিজেড অরবিটালের শেপটা জানতে চাই ফার্স্টে, সো উই নিড টু প্লট দিস থিটা থিটা ভার্সেস থিটা, তাই তো? তাহলে এবার দেখো, তাহলে আমাদের এক্সপ্রেশনটা ভ্যালুটা এইটার ভ্যালুটা যদি আমরা একটা, এই টোটাল নেগেটিভটাকে নিয়ে এই ভ্যালুটাকে যদি আমরা একটা কনস্ট্যান্ট ধরে নিই, তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি দিস ইজ সার্টেন কনস্ট্যান্ট, সে কে কস থিটা। ঠিক আছে, নেগেটিভ সাইনটাকে ইনক্লুড করে নিলাম, তাহলে আমার বোঝাতে সুবিধা হবে, আর কিছু না। ঠিক আছে, তাহলে আমরা প্লটটা করি এবার।
পরের পাতায় যাচ্ছি। দেখো প্লট করতে গেলে ওয়ান্স এগেন আমি আবার পোলার গ্রাফটা নিয়ে আসি। বেশ, তাহলে এবার ডিফারেন্ট ভ্যালুজ অফ থিটাতে আমরা থিটার ভ্যালু বার করব, তাই তো? ধরো ফর থিটা ইকুয়ালস 0, ফর থিটা ইকুয়ালস 0 আমরা এই থিটার ভ্যালুটা আমরা কি হচ্ছে, জাস্ট আমি এইটাকে এইচ থিটা দিয়ে লিখছি আর 10 করছি না। এইচ থিটার এই ভ্যালুটা কি হচ্ছে বলো, কে কস k cos 0, so this value is k, ঠিক আছে তো, কনস্ট্যান্ট হচ্ছে। তাহলে আমরা যদি প্লট করি, দেখো এই থিটা ভার্সেস থিটা, এই থিটার ভ্যালুটা কে হচ্ছে যখন থিটা ইকুয়াল টু 0। দেখো আমাদের এখানে আমরা আগে বলেছিলাম যে দিস ইজ 0 ডিগ্রি, সরি, দিস ইজ 0 ডিগ্রি, তাই তো? 10, 20, 30, দিস ইজ 30 ডিগ্রি, 40, 50, 60, 60 ডিগ্রি, অ্যান্ড 70, 80, 90, 90 ডিগ্রি। তাহলে এটা হচ্ছে 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। So this is 180 ডিগ্রি। আমরা পরপর এইভাবে দেখেছিলাম 190, 200, 210, 210 ডিগ্রি, 220, 230, 220, 30, 240, 240 ডিগ্রি, 250, 260, 270, 270, অ্যান্ড এটা আবার 360-তে চলে আসছে। ঠিক আছে তো, পরপর দেখো। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি থিটার ভ্যালু যখন 0, সো when থিটা ইকুয়াল 0, থিটার ভ্যালু কে হচ্ছে। আমরা কে এর ভ্যালুটা সাপোজ এখান থেকে দেখো তুমি, দিস ইজ দি, you know very well that this is the position of the nucleus, তাই তো? এইখান থেকে আমরা সাপোজ এই কে এর ভ্যালু নিচ্ছি 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, এইখানটা নিলাম কে ধরো। তাহলে এই 10 যখন করছি, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, সো এইখানে আমরা নিলাম কে 10টা ইউনিট দিয়ে। সো দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ কে, ঠিক আছে তো? এবার আমরা করছি ফর থিটা ইকুয়ালস 30 ডিগ্রি, when theta equals 30 degrees, what should be the value of theta বলো? থিটার ভ্যালুটা কি হচ্ছে, কে cos 30 ডিগ্রি, তাই তো? তার মানে 0.8, so this is equals 0.8660 কে, ঠিক আছে? 0.8660 কে। আমাদের 30 ডিগ্রি যখন হচ্ছে দেখো, তখন 0.86 হচ্ছে, so approximately it is like this, এইরকম জায়গায় হচ্ছে। কারণ তুমি দেখো মানে 10টা ইউনিট হয়েছে তো এখানে, না তো এখানে 10টা যেহেতু আছে, 0.86, তারপর 0.9, মানে 1, 2, এটা হচ্ছে 10, 30 ডিগ্রিতে এটা হচ্ছে 10, 9, so it should be somewhere here, right? It should be somewhere here, এরকম জায়গায়। Next, for theta equals 60 ডিগ্রি, থিটা যখন 60 ডিগ্রি হচ্ছে তখন থিটার ভ্যালু কি হচ্ছে বলো? থিটার ভ্যালু কে কস
60, k cos 60 degree. So এই ভ্যালুটা কত আসছে? So this value is 0.5, 0.5k এসে যাচ্ছে, 0.5k। তাহলে তুমি চিন্তা করো, এবার 60 ডিগ্রি যখন হচ্ছে, এখান থেকে 0.5k যদি হয়, এটা হচ্ছে 10, তাই এটা হচ্ছে 10 ছিল, তার মানে 9, 8, 7, 6, 5, তার মানে এটা হচ্ছে 1, 2, 3, 4, 5, তাই তো? So it should be somewhere here. এই হচ্ছে কোঅর্ডিনেট, ঠিক আছে? আবার পরেরটায় আসি। তাহলে বুঝতে পারছো তো, আমি এইটা যেটা করলাম, এই ভ্যালুটা ছিল হচ্ছে কে, প্রথমে যখন 0 ডিগ্রি ছিল। তারপর কি হলো, যখন 30 ডিগ্রি হলো, এই ভ্যালুটা যেটা এলো, এই ভ্যালুটা হচ্ছে কত, 0.8660k। তারপর যখন 60 ডিগ্রি হলো, তখন 0.5k, তার মানে এই ভ্যালুটা আমরা এখানে নিয়ে গেছি 0.5k। দেখো এখানে 1, 2, 3, 4, 5, 0.5k। এবার থিটা যখন, for theta equals 90 degrees, for theta equals 90 degrees, দেখো থিটার ভ্যালু কি হচ্ছে বলো? থিটা 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 হচ্ছে k cos 90, k cos 90 degrees. So this value is what? 0, 0 হয়ে যাচ্ছে ভ্যালুটা, তাই তো? তার মানে এই ভ্যালুটা চলে আসছে এখানে। 0, 0 হয়ে যাচ্ছে। তার মানে থিটা যখন 90 ডিগ্রি হচ্ছে, থিটার ভ্যালুটা কি হচ্ছে? 0, 0 এসে যাচ্ছে 90 ডিগ্রিতে। নেক্সট, for theta equals 120 degrees, তখন থিটার ভ্যালু কি হচ্ছে বলো? থিটার ভ্যালু হচ্ছে, this is k cos 120, k cos 120 degrees. So this equals minus 0.5k, তাই তো? minus 0.5k। তার মানে এই ভ্যালুস গুলো দেখো, আমরা তাহলে এই ভ্যালুস গুলো যেগুলো দিয়েছি, পজিটিভ দিয়েছি, these are positive values of k, তাই তো? এবার মাইনাস 0.5 কে যখন দিচ্ছি, তখন এখানে নেগেটিভ ভ্যালু 120 যখন নিচ্ছি, দেখো 120 যখন নিচ্ছি, তখন আমরা এইখানটায়, this is 120, এই জায়গাটায় এই যে ভ্যালুটা হচ্ছে, this is নেগেটিভ ভ্যালু, তার মানে এখানটা নেগেটিভ দিচ্ছি ভ্যালুটা, ঠিক আছে তো? নেগেটিভ ভ্যালু দিচ্ছি। তারপর দেখো ফর থিটা ইকুয়ালস 150 ডিগ্রিজ, তখন থিটা কি হচ্ছে? For theta equals 150 degrees, thetaর ভ্যালুটা হচ্ছে k cos 150. So this is minus 0.8660k, তাই তো? মাইনাস 0.8660k, অর্থাৎ দেখো তখন 150 ডিগ্রিজ যখন হয়েছে, তখন আমাদের মাইনাস 0.86, এইটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি এরম জায়গায় আছে। সো এইরকম কাছাকাছি হবে। So it should be somewhere here. এরম জায়গাটায়। তারপরে যখন theta equals 180 degrees, দেখো when theta for theta equals 180 degrees, তখন কি হচ্ছে? এই theta will be equal to k cos 180, অর্থাৎ this is minus k হয়ে যাচ্ছে, this is minus k। তাহলে আমরা এই জায়গাটাকে এইখানটায় নিচ্ছি কোঅর্ডিনেটটা মাইনাস কে।
তাহলে আমাদের এইখানে এই ভ্যালুটাও যেটা হয়েছিল -0.8660 কে, and this is minus k, এই তো। তাহলে in this way if we proceed, ঠিক আছে, এইভাবে যদি আমরা প্রসিড করি তাহলে আমরা কিরম পাবো, এইদিকে আর একটা কোঅর্ডিনেট পাবো 210-এ, 210-এ দেখবে এইখানটায় যেরকম পেয়েছি, you will get another coordinate like this in এই 210-এ পাবে, এখানটায় এই 210-এ পাচ্ছ, এখানেও দেখবে তুমি ভ্যালুটা will be, you'll find that this value is negative। তারপর তুমি 240-এ পাবে, দেখবে 0.5 হবে। সো দিস 240-এ তুমি will be somewhere here and the value will be negative। মানে এখানে তুমি নেগেটিভ ভ্যালু পাচ্ছ, ঠিক আছে। ইন দিস ওয়ে তুমি আবার 270-এ তুমি পেয়ে গেলে 0। ঠিক একইভাবে 270 থেকে তুমি নেক্সট যাচ্ছে হচ্ছে 80, 90। ইন দিস ওয়ে you'll find that আবার যদি ফার্দার করো তাহলে দেখবে দ্য প্লট বিকামস এইরকম দুখানা, এই দেখো এইখান থেকে তুমি যখন আঁকছো ইট বিকামস সার্কেল, এইরকম একটা সার্কেল দেখবে হবে। আঁকাটা খুব বাজে হচ্ছে। ইট উইল বিকাম আ সার্কেল লাইক দিস, এবং একটা সার্কেল লাইক দিস, তার মানে দুটো এরকম পুরো সার্কেল হচ্ছে, ঠিক আছে। ইট উইল বিকাম এইরকম দুখানা সার্কেল হবে, ঠিক আছে। যতটা সম্ভব করবে, এবং এইদিকে দেখো এইদিকের ফেসটা পজিটিভ হচ্ছে, এইদিকে ফেসটা নেগেটিভ হচ্ছে, দুটো সার্কেল হয়ে, ঠিক আছে। শেপটা কিন্তু এরকম সার্কুলারই হবে, এমন ভাবে আঁকবে যাতে সার্কুলার হয়, ঠিক আছে। এইগুলো কোঅর্ডিনেটস গুলো জয়েন করিয়ে তোমাকে করতে হবে কি, দ্য শেপ উইল বিকাম সার্কুলার। তাহলে এইরকম ভাবে জয়েন করাবে যাতে সার্কুলার হয়, কারণ পুরোটা তো সবকটা কোঅর্ডিনেট তো বার করা সম্ভব নয়। তো ন্যাচারালি এমন ভাবে করবে সো দ্যাট ইট বিকামস সার্কুলার, কারণ তুমি যদি জয়েন করো দেখবে ইট বিকামস, এই দুটো সার্কেল এসে যাবে এইভাবে, ঠিক আছে। তার মানে আমরা যখন প্লট করছি থিটা থিটা ভার্সেস থিটা, এইরকম দুখানা সার্কেল হচ্ছে লাইক দিস, যেখানে এই উপরে আমরা এই দিকটা দেখছি পজিটিভ আছে, যে কারণে আমরা পজিটিভ ফেজ কথাটা বলছি, এইদিকে দেখবে নেগেটিভ হয় যে কারণে নেগেটিভ ফেজ কথাটা বলছি, ঠিক আছে। তারপর তুমি কি বলবে, ইনক্লুডিং ইনক্লুডিং including the effects, including the effects of phi phi, including the effects of phi phi, the above the above plot becomes the above plot becomes dumbbell shaped, dumbbell shaped। তাহলে আমরা phi phi এর এফেক্টটা নিলে তখন আমরা বলছি দি অ্যাবাভ প্লট বিকামস ডাম্বল শেপড, এবং তখন ওই ডাম্বল শেপ প্লট যেটা, সেটা তুমি এঁকে দেবে, ইউ নো হাউ টু ড্র ইট। তাও আমি একবার তোমাদের এখান থেকে ইনক্লুড করে দিচ্ছি এটা, ডাম্বল শেপ প্লট, তাহলে এটাকে নিয়ে আসি। দেখো ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস প্লট, এইটার কথা আমরা বলছিলাম, দেখো দিস ওয়ান, এইটা আঁকবে তোমরা ডাম্বল শেপ, ঠিক আছে। ডাম্বল শেপ আঁকছো যখন, একদিকে ফেসটা পজিটিভ দিচ্ছ, একদিকে ফেসটা নেগেটিভ, তুমি তো আর এরকম কালার করে দেখাবে না,
সো ইটস লাইক দিস পিজেড অরবিটালের। এবং ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তুমি যখন ডাম্বল শেপ আঁকছো তখন এই ইলেকট্রন ডেন্সিটি এইগুলো তো দে রিপ্রেজেন্ট ইলেকট্রন ডেন্সিটি, সুতরাং এরা কিন্তু নিউক্লিয়াসে টাচ করবে না, তাহলে নিউক্লিয়াস ইলেকট্রন ডেন্সিটি জিরো। সো আমরা যদি এইটার এফেক্ট ইনক্লুড করি দেন উই উইল গেট দিস কার্ভ। এইটা এঁকে দেবে তুমি। তাহলে তোমাকে যখন পিজেড অরবিটাল আঁকতে বলবে ইট উইল ক্যারি মেবি 2 to 3 মার্কস। তাহলে তোমাকে কিন্তু এইগুলো এরম ভাবে করতে হবে, এবং 2 to 3 মার্কসের জন্য তাড়াতাড়ি করতে গেলে তোমাকে ইউ নিড টু প্র্যাকটিস। ঠিক আছে, তাহলে আমরা পিজেড অরবিটালটা আঁকলাম। তাহলে নেক্সট আমাদের পিএক্স আর পিওয়াই এর গল্পটা যেটা পাশে আঁকা আছে, এইগুলো কিভাবে আসছে দেখো। এইগুলো কিন্তু আনা একটু এরম সহজভাবে আনা যায় না। তো পি এক্স বা পি ওয়াই যেটা, আম, সেইটা কিন্তু তুমি দেখবে যেমন পিজেড অরবিটালটা আমরা খুব সহজে নিয়ে এলাম, অর্থাৎ তুমি ইফ ইউ লুক অ্যাট দি এক্সপ্রেশন ফর পিজেড, তোমার মানে পরীক্ষার পারপাসে লাগবে না, তাও বলে দিচ্ছি যে তুমি যদি পিজেড এর এক্সপ্রেশনটা দেখো, এই ওয়াই পিজেড মানে আমরা কি বলেছি 1 0, তাই তো? দিস ইজ পিজেড, মানে স্ফেরিক্যাল হারমোনিক, এটা আমরা পিজেড এর কথা বলছি। দিস ইজ পিজেড, এইটা স্ফেরিক্যাল হারমোনিক। পি ওয়াই এর কথা যদি বলতাম, তার সরি, তাহলে পি ওয়াই এর কথা যদি বলতাম তখন আমরা বলতাম, দেখো, আচ্ছা পি ওয়াই তে পরে আসছি, আগে পি জেডটা বলি। দেখো পি জেড এর এক্সপ্রেশন ইজ লাইক দিস, তাহলে এটাকে আমরা পি জেড বলেছি। তো পি জেড এর এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে দ্যাট ইজ ফর দি, এইটা হচ্ছে দেখো 3/4 পাই। দেখো দিস এক্সপ্রেশন, এটা নিয়ে তোমার বদল হওয়ার কিছু নেই, আমি জাস্ট লিখছি। তো এখান থেকে আমরা দেখেছি ইট ইজ ডিপেন্ডেন্ট আপন কস থিটা অনলি, এবং যেটা আমরা করলাম একটু আগে আর কি, ঠিক আছে, কস থিটার উপর ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে, এইভাবে দেখাচ্ছি। কিন্তু কিন্তু তুমি যদি এই ওয়াই, আমরা তো জানি যে দ্য ভ্যালুজ অফ, মানে ফর এল ইকুয়ালস 1, এম এর ভ্যালুস গুলো কি কি আমরা দেখেছিলাম বলো? জিরো, বা আগে -1, আমরা জিরোটা তো করেছি, +1 আর -1। তো তার মধ্যে এইটাকে আমরা বলেছি পিজেড, তাই তো, when m = 0। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যদি ধরো আমি এই +1 লিখি, এইটা দেখা যায় যে এর এক্সপ্রেশনটা ইজ সামওয়াট লাইক দিস। এবং y1 - 1, মানে দেখো +1 মানে এইটা ধরছিলাম আমরা, আর -1 মানে এম এর ভ্যালু এইটা, তাই তো? তাহলে এইটা হলে দেখা যায় যে this value is এই ভ্যালুটা এইরকম, এই একটা কনস্ট্যান্ট। তার মানে ইমাজিনারি কোয়ান্টিটিটা আসছে, এবং এই যে দুটো স্ফেরিক্যাল হারমোনিক্স, এখান থেকে কিন্তু আমাদের পক্ষে ইমাজিনারি কোয়ান্টিটিটা থাকলে আমাদের পক্ষে প্লট করা সম্ভব নয়। So, since there is an imaginary quantity, it is difficult to plot, and that is why Pz and Py orbitals, Px and Py orbitals are formed are formed by linear combination. Linear combination মানে একবার এই দুটোকে অ্যাড করবে আর একবার এই দুটোকে মাইনাস করবে, by linear combination of the two spherical harmonics, অর্থাৎ of linear combination of এই একটা spherical harmonic 1 + 1
and -1, ঠিক আছে, লিনিয়ার কম্বিনেশন। এবং যার ফলে এই তুমি যখন এই পি এক্স এর এক্সপ্রেশনটা লিখছো তখন দেখবে পি এক্স এর এক্সপ্রেশনটা স্ফেরিক্যাল, মানে পি এক্স এর এক্সপ্রেশনটা চলে আসবে, এটা হচ্ছে 1/√2 অফ ওয়াই 1 + 1 প্লাস ওয়াই 1 - 1। তার মানে এই তুমি অ্যাড করছো যখন, এবং এটা অ্যাড করলে তুমি ফাইনাল এক্সপ্রেশন দেখবে তখন চলে আসে, তুমি এই দুটোকে অ্যাড করলে দেখবে চলে আসবে 3/4 পাই, 3/4 পাই টু দ্য পাওয়ার হাফ সাইন থিটা কস ফাই। সো এই যে এক্সপ্রেশনটা চলে আসছে, এই এক্সপ্রেশনে কিন্তু আমাদের ইমাজিনারি কোয়ান্টিটিটা বাদ হয়ে যাচ্ছে, দেন উই ক্যান ড্র দ্য প্লট। দেখো আমাদের কিন্তু এই এক্সপ্রেশনের গুলো আমাদের কিচ্ছু লাগবে না, আমরা জাস্ট এইটুকুনি বললেই যথেষ্ট, ঠিক আছে। অ্যান্ড সিমিলারলি পি ওয়াই, পি ওয়াই এইখানেও তাই, এই লিনিয়ার কম্বিনেশনের মধ্যে আগেরটা পি এক্সটা পজিটিভ কম্বিনেশনে হয়েছে, আর পি ওয়াইটা হচ্ছে দেখো এই ওয়াই 1 + 1 মাইনাস অফ ওয়াই 1 - 1, এবং এইটা তুমি করলে দেখবে চলে আসবে, এটাকে সিম্পলিফাই করলে দিস উইল বিকাম 3/4 পাই, 3/4 পাই টু দ্য পাওয়ার হাফ সাইন থিটা সাইন ফাই, সাইন থিটা সাইন ফাই। এবং এই এক্সপ্রেশনস থেকে অ্যাকচুয়ালি উই গেট, এইগুলোর থেকে উই গেট দ্য শেপস অফ পি এক্স অ্যান্ড পি ওয়াই। কিভাবে পাওয়া যাচ্ছে, আর ইট ইজ নট পসিবল অ্যাট ইউর লেভেল, ঠিক আছে। কিন্তু আহ, যেমন আমরা পিজেডটাকে বললাম, পিজেডটাকে আমরা কি বলেছিলাম, পিজেডটাকে দেখো আমরা বলেছিলাম L = 1 তো বটেই, পি অরবিটাল, এবং তার সঙ্গে বলেছিলাম M = 0, তাই তো। কিন্তু px এর ক্ষেত্রে L = 1, কিন্তু M = -1 বা +1 কিছু নয়, কিন্তু লিনিয়ার কম্বিনেশন হচ্ছে, আমি যেটা দেখালাম ঠিক py এর ক্ষেত্রেও L = 1 বটেই, কিন্তু দি অরবিটাল ইজ ফর্ম, এই যে শেপটা যেটা, এই শেপটা ইজ ফর্ম বাই লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ দি স্ফেরিক্যাল হারমোনিক্স, ঠিক আছে। এই স্ফেরিক্যাল হারমোনিক্স গুলো লিনিয়ার কম্বিনেশন করে করানো হচ্ছে, ক্লিয়ার। Next, we have to consider the shapes of d orbitals. So this will be discussed in the next class.